Today's topic is HIV AIDS. HIV full form Human Immunodeficiency Virus. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. So HIV AIDS not a very old disease, okay? In 1981, a cluster of 5 cases of pneumocystis carinii pneumonia were reported in USA, okay? So first in USA, this protozoa can produce pneumonia only in immunodeficient individuals. So this in pneumonia only in immunodeficient individuals. Based on the clinical manifestations, the disease was named as Acquired Immunodeficiency Syndrome with acronym of AIDS. So, firstly, it is discovered in 1981. Okay. In 1983, it was found that the disease is due to retrovirus. What is retrovirus? Virus having reverse transcriptase enzyme. Okay. So virus having reverse transcriptase enzyme are called retrovirus. And in 1983, it was shown that this is due to, or AIDS is due to retrovirus. The isolation of virus was first done in 1984. So, AIDS is caused by human immunodeficiency virus or HIV virus, which attack the cells that help the body fight against infections. Okay? So, it attacks the immune system, making a person more vulnerable to other infection and disease. And if left untreated, it leads to AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. So, firstly, there is HIV infection, and if we untreated the patient, it will lead to AIDS in the advanced stage. Okay, and the patient will be vulnerable to other infections and produce AIDS. HIV, two types, HIV 1 and 2. Based on the genetic makeup, there are 2 types of HIV. These are HIV 1, the most common type of HIV, occurs over the world, and HIV 2, mainly present in West Africa. But it's slowly starting to appear in other regions, including the US, Europe, and India also. So most common type is HIV 1. Now HIV 2 is also present. Transmission. 80% is transmitted by sexually. Okay, so sexually transmitted disease. 80% of the total patient got infection as a sexually transmitted disease. 15% patient, the disease was transmitted through blood. The drug abusers usually use the same needle without any sterilization for intravenous injection. And the risk of getting HIV is high in patients who receive blood transfusion many times, like hemophilia patients. In the rest 5% cases, virus may be transmitted from mother to fetus through the placenta, and about 30% of the infant born to HIV positive mothers may get the infection. Okay, so main type of transmission is sexually. 80% patient acquire the disease by sexually transmitted form. 15% through the blood transfusion. Means if the patient is a drug abuser, okay? So drug abusers, drug addict patients take the drug in injectable form directly in veins, and they don't sterilize it or change it and use the same needle multiple person, okay, at a time. So if there is any infected person, the infection goes to others through this contaminated needle, okay. And rest 5%, mother to child. Mother is HIV infected, so baby, there is chance of 30% chance, 30% infant born HIV positive mother get the infection of HIV, okay.
মানে 100টা HIV পজিটিভ মাদারের মধ্যে 30টা বাচ্চা HIV পজিটিভ হয়ে জন্মাবে। এটা একটা দেখো একটা গ্রাফ, যেটা দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যান্টিজেনের লাইনটা, বা ভাইরাস অ্যান্টিজেন। আর প্রথমে ব্লাডে কি আসছে, অ্যান্টিজেনটা আসছে, তার কিছু পরে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছে। তো এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডির লাইনটা। আমরা পরে পড়বো এখানে। দ্য ন্যাচারাল কোর্স অফ দ্য ডিজিজ, কতগুলো পিরিয়ড আছে। ফার্স্ট হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড। হোয়াট ইজ উইন্ডো পিরিয়ড? Now, when the virus enters the body, it is multiplied in the body cells, but it cannot be detected easily. This is called the window period. And the viral capsid antigen P24 can be detected in the blood during this time. আচ্ছা, একটা পেশেন্ট সে কোনোভাবে সে ব্লাড ট্রান্সমিশন হতে পারে বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিশন হতে পারে, হ্যাঁ, তার ইনফেকশনটা হয়েছে, বডিতে ইনফেকশন ঢুকেছে, তারপরে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কিছু টাইম লাগবে। there will be some time required to produce the antibody. অ্যান্টিজেন এন্টার করলো আর অ্যান্টিবডি প্রডিউস করলো, এই টাইমটার মধ্যে যে গ্যাপটা, তখন আমরা সহজে তো ডিটেক্ট করতে পারবো না তার ব্লাড দিয়ে, বা পেশেন্টের কোনো সিমটমও দেখা যাবে না। তো ওই পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড, যেখানে ডিটেকশনটা ইজিলি করা যায় না। নেক্সট, সেরোপজিটিভ স্টেজ। আফটার এ ফিউ মান্থস অ্যান্টিবডিজ আর, আচ্ছা এই টাইমটাতে ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন P24 এটা ডিটেক্ট করা যায়, তাও 2 সপ্তাহ পরে বা কিছু পরে। একদম ফার্স্ট স্টেজে কিছু ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না, ওটাকে উইন্ডো পিরিয়ড বলা হচ্ছে। দ্য ভাইরাল ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন P24 ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন দ্য ব্লাড ডিউরিং দিস টাইম, মানে ক্যান বি ডিটেক্টেড। ওকে, সেরোপজিটিভ স্টেজ। সেরোপজিটিভ মানে অ্যান্টিবডি আসছে। আফটার এ ফিউ মান্থস অ্যান্টিবডিজ আর সিন ইন সার্কুলেশন, দিস ইজ কল্ড সেরোপজিটিভিটি। দিস পারসন ইজ ইন ক্যারিয়ার অফ দিস ডিজিজ and can transmit the disease to others. About 10% of the seropositive individuals progress to the third stage of AIDS disease within 5 years. Another 50% will manifest the disease within 10 years, and about 90% will have apparent disease within 15 years. So, first তাহলে উইন্ডো পিরিয়ড, তারপরে অ্যান্টিবডি আসছে ব্লাডে, তাহলে সেরোপজিটিভিটি হচ্ছে, সেরোপজিটিভ। এই যে যারা সেরোপজিটিভ হলো, মানে HIV ইনফেকশনে পজিটিভ হলো যারা, সবাই কি এইডস ডেভেলপ করবে? না। দেখা গেছে যে 5 বছরের মধ্যে মাত্র 10% সেরোপজিটিভ ইন্ডিভিজুয়ালস উইল প্রোগ্রেস টু এইডস। হ্যাঁ, মানে 5 বছরের মধ্যে অনলি 10% সেরোপজিটিভ যারা ছিল তারা এইডস ডেভেলপ করলো। 50% 10 বছরের, মানে নেক্সট 10 বছর টাইম লাগছে আমার এইডসে যেতে। হ্যাঁ, আর 90% ডেভেলপ করবে 15 বছর পরে, উইদিন 15 ইয়ার্স। মানে কতটা একটা হিউজ টাইম লাগছে এইডস পর্যায়ে পৌঁছাতে। ইনফেকশন হয়েছে, তারপরে 5 বছর, 10 বছর, ইভেন 15 বছর পরে 90% পেশেন্ট ডেভেলপ করছে এইডস। তার মাঝে হতে পারে যে তার তেমন কিছু অসুবিধাই হয়নি, সে যে HIV ইনফেক্টেড হয়ে আছে সে টেরই পাচ্ছে না, যতক্ষণ না অনেকটা ডিজিজটা এগিয়ে লাস্ট স্টেজ অবধি চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, third stage. The third stage is when the clinical manifestations start. By this time, মানে ফার্স্ট টাইম উইন্ডো পিরিয়ড, সেকেন্ডে সেরোপজিটিভিটি, থার্ড স্টেজে আসছে যখন ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন স্টার্ট করছে। By this time, the immune status of the individual is depressed. Therefore, commensal microbes will start multiplication inside the body, and the patient usually succumbs to death within about 2 years after entering this stage. মানে যখন থার্ড স্টেজে বা এইড স্টেজে পৌঁছাচ্ছে তখন কিন্তু তার ইমিউনিটি অলরেডি ডিপ্রেস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কমেন্সাল মাইক্রোবস মানে
যেগুলো আমাদের সাধারণত সিজন চেঞ্জে ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশি, হ্যাঁ, পেট খারাপ, যে কোনো সামান্য যেটায় বডির ইমিউনিটি যেটাকে অলরেডি প্রোটেক্ট করে দেয়, আমাদের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এই এইডস পেশেন্টের কি হচ্ছে, ইমিউনিটিটা এতটাই ডিপ্রেস করে যাচ্ছে যে তখন সামান্যতম ইনফেকশনও পেশেন্টের কাছে সিভিয়ার ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, সেটাই তার ডেথের কারণ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এবং ওই ওই থার্ড স্টেজে যাওয়ার পরে পেশেন্ট 2 বছরের মধ্যে মারাও যাবে। ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, lymphadenopathy and fever may be seen in the end of the second stage. আচ্ছা, end of second stage, and the AIDS related symptoms, ARS, are lesions in skin, gastrointestinal tract, lung, urinary tract, and brain. Gastroenteritis and tuberculosis are the predominant pattern in India. In all the cases there will be weight reduction. তাহলে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে কি কি থাকছে? লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি মানে লিম্ফ নোডগুলো ফুলে গেছে। দেখবে আমাদের যখন ঠান্ডা লাগে, হ্যাঁ, অনেক সময় হয় কি গলা কানের নিচে এখানে ব্যথা করে, তো এখানে হাত দিয়ে দেখবে তখন যে গ্ল্যান্ড ফুলে গেছে, বা গলাতেও দেখবে অনেক সময় গ্ল্যান্ড ফুলে, ওগুলো লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি বলা হয়, লিম্ফ নোডগুলো ফুলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে জ্বর থাকবে, ফিভার। আর কি কি থাকবে? স্কিন লেশন থাকতে পারে, জিআই ট্র্যাক্টের লেশন থাকতে পারে, লাং ইনফেকশন থাকতে পারে, ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন, অথবা ব্রেনেও প্রবলেম থাকতে পারে। ইন্ডিয়াতে মেনলি কি দেখা যায় যে গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস আর টিউবারকুলোসিস, মানে এইডস পেশেন্ট ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করবে কি ডায়রিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। তার ডায়রিয়া সারছে না, ওয়েট রিডাকশন হচ্ছে, মানে শরীর একদম জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ওয়েট রিডাকশন হয়েছে, ডায়রিয়া সারছে না, বা টিবি ধরা পড়েছে। হ্যাঁ, তো দেখা গেল মানে কোনো ওষুধেই তার কাজ হচ্ছে না, হিস্ট্রি নিয়ে বোঝা গেল যে না তার সেই ধরনের, যেমন ধরো ট্রাক ড্রাইভার পেশেন্ট, হ্যাঁ বলতো আমি ট্রাক ড্রাইভার করেছি, ট্রাক ড্রাইভারের কাজ করেছি, অ্যাজ এ ড্রাইভার 10-15 বছর ওই কাজ করেছে। এবার সে এসছে প্রেজেন্ট করছে ডায়রিয়া নিয়ে, টিউবারকুলোসিস নিয়ে, ওয়েট রিডাকশন হচ্ছে, একদম খুব মানে ওয়েট খুবই কমে গেছে। তখন আমরা দেখলাম যে হিস্ট্রি নিয়ে যে হ্যাঁ, এবার ট্রাক ড্রাইভার যারা লং রুটে ড্রাইভিং করে, মানে তাহলে কি হচ্ছে, তাদের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকছে, কারণ তারা তার মানে ওই নিডটা ওইভাবে যেখানে খুশি ওরকমভাবে মিটিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে? তো তার ফলে এসটিডি হওয়ার চান্স তার খুব বেশি। এবং পরে হয়তো দেখা গেল তার ইনফেকশন হয়ে গেছে, প্রথমে তো কিছুই হচ্ছে না, 10 বছর পরে তার ওরকম রোগ হয়েছে, না আমার তো কিছু উল্টো পাল্টা খাইনি, কিছুই না, মানে হ্যাঁ ঠিকই তো আছে সবই, কিন্তু ওয়েট ক্রমশ রিডাকশন হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে হিস্ট্রি নিয়ে, হ্যাঁ সেই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে তার একটা, তখন আমরা কি করব, এইচআইভি টেস্ট করতে দেব। দেখা গেল তখন যে সে মানে ইমিউনিটি এতই কমে গেছে, সে এইডস পর্যায়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, তো ইন্ডিয়াতে মেনলি গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, মানে যেটা হচ্ছে ডায়রিয়া, বমি ডায়রিয়া, আচ্ছা, আর টিউবারকুলোসিস টিবি নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে মেনলি, আর ওয়েট রিডাকশন থাকবে। মানে পেশেন্ট খুবই হেলদি, তার কখনো তোমার মাথায় আসবে না যে ওর এইচআইভি ইনফেক্টেড হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রিস্ক ফ্যাক্টর, আনপ্রোটেক্টেড সেক্স, পার্সনস উইথ এসটিডি, ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্স, পার্সনস আন্ডারগোয়িং ডায়ালিসিস। ডায়ালিসিসে কেন, এখানে কি হচ্ছে, ওই নিডল থেকে বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন মানে ওগুলোর থেকে আসতে পারছে। পার্সনস আন্ডারগোয়িং ব্লাড ট্রান্সফিউশন, বেবিজ অফ ইনফেক্টেড মাদার, আনসার্কামস্ক্রাইবড ম্যান। এটা আনসার্কামস্ক্রাইবড ম্যান বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, মানে সার্কামসিশন করা হয় পেনিসে, মুসলিমদের করা হয় না, মুসলিম মেলদের, মানে পেনিসের কিছুটা পোর্শন, ওইটা মানে যেটা তোমার স্কিন পোর্শন সেটা বাদ দেওয়া হয়, ওটা হচ্ছে সার্কামসিশন। হ্যাঁ, তো আনসার্কামস্ক্রাইবড ম্যান হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর একটা। ইটিওলজি,
হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস 1 আর এইচআইভি ভাইরাস 2। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভাইরাসটা। এটার একটা ইজি পিকচার আমি দেখাচ্ছি পরেরটায়। এটা দেখো, তাহলে এটা এইচআইভি ভাইরাস, আরএনএ ভাইরাস। ওকে, তাহলে আরএনএ দুটো কপি থাকছে, 2 কপিজ অফ আরএনএ। এগুলো হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এগুলো। নেক্সট লেয়ারে কি থাকছে? মেমব্রেন অ্যান্টিজেন, MAP17 এখানটা মেমব্রেন অ্যান্টিজেন। আচ্ছা, এরপরে কি থাকছে? ইন্টিগ্রেজ, P32, ইন্টিগ্রেজ এই পোর্শনটায়। তারপরে লেয়ারটা দেখো এইখানটা ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন GP41, ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন GP41 এই অরেঞ্জ কালারের মধ্যে এখানটায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইগুলো দেখো, এগুলো হচ্ছে সারফেস অ্যান্টিজেন GP120। আর আর থাকছে এই লেয়ারটা, এটা হচ্ছে প্রোটিয়েজ P10, প্রোটিয়েজ। ঠিক আছে, আর ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন, এই লেয়ারটা হচ্ছে ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন P24, যেটা উইন্ডো পিরিয়ডে আমরা মেজার করলে ডিটেক্ট করতে পারবো যে পেশেন্ট এইচআইভি ইনফেক্টেড কিনা। ঠিক আছে, তাহলে আরএনএ কপিজ থাকছে দুটো, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ থাকছে, তারপরে থাকছে মেমব্রেন অ্যান্টিজেন, মাঝে থাকছে ইন্টিগ্রেজ, তারপরে প্রোটিয়েজ, তারপরে ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন। এটা আচ্ছা, ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিনের আগে ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন, লাস্টে থাকছে সারফেস অ্যান্টিজেন GP120। স্ট্রাকচার অফ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস GP গ্লাইকোপ্রোটিন উইথ মলিকুলার ওয়েট ইন KD, মানে GP120 মানে GP হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন, GP120 মানে 120 KD, এটা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েটটা। ওকে, এবারে এইচআইভি জিন, 3 স্ট্রাকচারাল জিন থাকছে, 3টে স্ট্রাকচারাল জিন। কি কি নাম? গ্যাগ, পোল, ENV। 3 রেগুলেটরি জিন, TAT, REV, NEF, and 5 accessory gene, VIF, VPR, VPU, VPT, TEV, TNV। তাহলে 3 রকম জিন থাকছে, স্ট্রাকচারাল জিন, গ্যাগ, পোল, ENV, রেগুলেটরি জিন TAT, REV, NEF, আর অ্যাক্সেসরি জিন VIF, VPR, VPU, VPT, TEV or TNV। গ্যাগ হচ্ছে ক্যাপসিড অ্যান্টিজেনের জিনটা, হ্যাঁ। পোল হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজের জিন, আর এনভ হচ্ছে সারফেস অ্যান্টিজেনের জিনটা। তাহলে এগুলো স্ট্রাকচারাল জিন। এখানে দেখো MCQ আসতে পারে, একটা আলাদা দিয়ে দিল, 3টে এক ধরনের দিল, MCQ আসতে পারে। ঠিক আছে, এখানে দেখো এবার ট্রান্সমিশন কি করে হচ্ছে, এখানে ফ্লো চার্ট, হ্যাঁ, প্যাথোজেনেসিস কিরকম ভাবে ওটা মানে ছড়াচ্ছে কিভাবে সেটা প্যাথোজেনেসিস, এটা আমরা আগে এখানটা দেখি ছবিটা। ফার্স্টে দেখো ফিউশন অফ HIV টু দ্য হোস্ট সারফেস, এটা একটা HIV ভাইরাস। ঠিক আছে, এ এসে হোস্ট সেল, ধরো টি লিম্ফোসাইটের গায়ে CD4 আছে, এখানে এসে লাগলো। তারপরে কি হবে? HIV RNA রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইন্টিগ্রেজ, মানে ভেতরে যা যা মেটেরিয়াল আছে কোটিংটা বাদ দিয়ে ও ভেতরের মেটেরিয়ালগুলো হোস্ট সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। ওকে, সো দ্য except the coating portion, the internal material will be pushed into the host cells. Okay, then within the host cell there is viral DNA is formed by reverse transcriptase. আচ্ছা, তোমাদের ট্রান্সক্রিপশন পড়ানো হয়েছে? ট্রান্সক্রিপশনে কি হচ্ছে? ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হচ্ছে, তাই তো? রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন মানে উল্টো, আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হচ্ছে। তাহলে HIV ভাইরাসের মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ আছে, তাহলে ও কি করছে? যখন হোস্ট সেলের মধ্যে ওর আরএনএটা ঢুকলো, তো এবারে আরএনএ ঢুকে ওটাকে ডিএনএ, হ্যাঁ, তৈরি করে নিল রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ দিয়ে। ভাইরাল ডিএনএ ইজ ফর্মড বাই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। ওকে, নেক্সট স্টেজে কি হচ্ছে? এবার ভাইরাল ডিএনএ কি করবে না, ট্রান্সপোর্টেড অ্যাক্রস দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটস ইনটু দ্য হোস্ট ডিএনএ। ভাইরাল ডিএনএটা এবারে ও ঢুকছে, ইন্টিগ্রেজ আছে আর একটা বলেছিলাম, এই যে
এইচআইভি ভাইরাসের মধ্যে, তো ও কি করছে, ঢুকতে সাহায্য করছে, দিয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে, আমাদের সেলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে তো ডিএনএটা আছে, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে তো থাকে না, নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ডিএনএটা। তাহলে ও কি করছে, নিজের ডিএনএটাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে ওই ডিএনএটা কি করছে, হোস্ট ডিএনএ মানে হিউম্যান বডির মধ্যে যে ডিএনএ রয়েছে, হ্যাঁ, নিউক্লিয়াসের ভেতরে, সেই ডিএনএর সঙ্গে ওটাকে ইন্টিগ্রেজের সাহায্যে ওটাকে কি করছে, ওটাকে ঢুকিয়ে ওর সঙ্গে কম্বাইন করে নিচ্ছে। এরপরে এবার ভাইরাল ডিএনএ মানে হোস্ট ডিএনএ যেভাবে কপি তৈরি করে ওইভাবে, বা যেভাবে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে আরএনএ, তো ও হোস্ট ডিএনএর সঙ্গে নিজেকে ইনকর্পোরেট করে নিচ্ছে, দিয়ে এইবারে ওটার থেকে আরও কপি তৈরি হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, নিউ ভাইরাল আরএনএ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ডিএনএটা থেকে আরএনএ হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন করে হোস্ট ডিএনএর মধ্যে, মানে হোস্ট ডিএনএর সঙ্গে করছে ও। এইবারে যে হোস্ট মানে ওর আরএনএ গুলো তৈরি হয়ে গেল, এই আরএনএ গুলো আবার বেরিয়ে সেল সারফেসে চলে আসছে, এবং আরও বাকি মেটেরিয়ালগুলো নিয়ে ও সেল সারফেসের এখানে, হ্যাঁ, ওই ফ্যাগোসাইটোসিস পিনোসাইটোসিস পড়েছো না তোমরা, এইভাবে ও আবার এখানে থেকে ওই সেল সারফেস থেকে ওর একটা মেমব্রেন বানিয়ে নিচ্ছে, দিয়ে ওটাকে আবার বার করে দিচ্ছে, এইভাবে সাইকেলটা চলছে। তাহলে ফোর্থ স্টেজে কি হচ্ছে না, ভাইরাল ডিএনএ ইজ ইনকর্পোরেটেড অ্যাক্রস দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটস ইনটু দ্য হোস্ট ডিএনএ। দেন ফিফথ পয়েন্ট, নিউ ভাইরাল আরএনএ ইজ ইউজড as genomic RNA and to make the protein to make viral protein। তাহলে এই ভাইরাল আরএনএ গুলো কি করছে, এমআরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়, তো ট্রান্সলেশন বলে ওটাকে, হ্যাঁ, মানে প্রথমে কি হচ্ছে, ডিএনএ থেকে ডিএনএ রেপ্লিকেশন, আবার ডিএনএ থেকে আরএনএ ট্রান্সক্রিপশন, আরএনএ থেকে এমআরএনএ থেকে প্রোটিন ট্রান্সলেশন, তাহলে প্রোটিন তৈরি করে নিচ্ছে। এই প্রথমে ডিএনএ থেকে আরএনএ হলো, আরএনএ থেকে ও নিজের প্রোটিনগুলো তৈরি করে নিল, এরপরে নিউ ভাইরাল আরএনএ অ্যান্ড প্রোটিনস মুভ টু দ্য সেল সারফেস অ্যান্ড এ নিউ ইম্যাচিওর এইচআইভি ইজ ফর্ম। ওকে, এখান থেকে নিয়ে ঢুকেছিল যখন এইভাবে ঢুকে গেছিল, আবার বেরোচ্ছে যখন এখানটা আবার এরকমভাবে আসছে, তারপরে এই পোর্শনটা ফিউজ হয়ে যাচ্ছে, সেল থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। দ্য ভাইরাস ম্যাচিওরস বাই প্রোটিয়েজ রিলিজিং ইন্ডিভিজুয়াল এইচআইভি প্রোটিন, দিয়ে ওটা আবার ম্যাচিওর হচ্ছে, তাতে প্রোটিয়েজটা হেল্প করছে, ঠিক আছে, দিয়ে আবার এই সাইকেলটা চলবে। দেখো এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আরও একটু ইজি করে দেখানো হয়েছে। ইনফেক্টিং এইচআইভি CD4+ সেল, এখানে এটা ঢুকে যাচ্ছে, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ঢুকেছে, এখান থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ দিয়ে ও ডিএনএ তৈরি করছে। তারপরে ভাইরাল ডবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ হলো, এই ডিএনএটা হোস্ট সেলের নিউক্লিয়াসের ভেতরে ঢুকছে, ভাইরাসের সঙ্গে মানে ডিএনএর সঙ্গে কম্বাইন করছে, সেখান থেকে এমআরএনএ তৈরি হচ্ছে, এমআরএনএটা বেরোচ্ছে, এখান থেকে আবার প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে, তারপরে ওটা আবার এখানে নতুন একটা নিউ এইচআইভি পার্টিকেল তৈরি করছে। তাহলে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস রেপ্লিকেশন সাইকেল, 1 নম্বর পয়েন্টে এখানে কি হচ্ছে, বাইন্ডিং অফ দ্য এইচআইভি থ্রু CD4 ফিউশন অ্যান্ড এন্ট্রি। সেকেন্ড পয়েন্ট এই পোর্শনে আনকোটিং অফ দ্য ভাইরাস। থার্ড পয়েন্ট ট্রান্সক্রিপশন। ফোর্থ পয়েন্ট integration of the viral DNA into host chromosome. Fifth point protein synthesis and assembly. Sixth point budding of the new HIV particle, এখানটা বাডিং বলছে আর কি, এটাকে এখানটা তৈরি হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্ট, আচ্ছা আরটিটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ বলেছে, ঠিক আছে। তাহলে রেপ্লিকেশন অফ HIV, the GP120 of the virus will bind with CD4, GP120 প্রোটিন যেটা আমরা দেখেছিলাম সেটা এই CD4 এর সঙ্গে বাইন্ড করছে। Based on the RNA, a complementary DNA is synthesized and this DNA double strand migrate into the nucleus of the host cell. The viral DNA is then integrated into the host cell DNA. The viral gene are transcribed and translated by the host cell mechanism, assembly and maturation of the HIV. Then the virions are evaginated out, বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এইচআইভি ভাইরাসের রেপ্লিকেশন কিভাবে হচ্ছে, প্যাথোজেনেসিস, ঠিক আছে। তো এই ছবিটা আঁকতে হবে, এই স্টেপগুলো বলতে হবে, তখন বুঝতে পেরেছো তো, বোঝা গেছে তো, আচ্ছা। নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন। স্টেজ 1 অ্যাকিউট এইচআইভি ইনফেকশন or primary HIV infection
or acute retroviral syndrome. ঠিক আছে, স্টেজ 1-এ কি কি থাকবে না, মানে এখানে স্টেজ 1 গুলো কি বলতো, মানে প্রথমেই নয়, যখন ইনফেকশন হয়ে গেল, মানে অ্যাকিউট, আচ্ছা এটা প্রথম স্টেজে, এই অ্যাকিউট এইচআইভি ইনফেকশন যখন হচ্ছে সেই স্টেজে কি ধরনের সিমটম আসতে পারে, যেগুলো মানুষ মানে ওগুলোকে যে তার এডস হয়েছে বা এইচআইভি ইনফেকশন হয়েছে এগুলো বলে সে মনেই করবে না। যেমন ধরো হেডেক, ফ্যাটিক, অ্যাকিং মাসল, সোর থ্রোট, সোলেন নিম্ফ নোড, রেড র্যাশেস উইদাউট ইচিং, ফিভার, এগুলো হলে কি কারণ মাথায় আসবে যে তার এইচআইভি ইনফেকশন হয়েছে? আসবে না তো। এগুলো খুব কমন সাইন সিমটম। তো এটা স্টেজ 1-এ থাকছে। স্টেজ 2-এ ক্রনিক এইচআইভি ইনফেকশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল লেটেন্ট পিরিয়ড, এখানেও কিন্তু পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক থাকছে। তাহলে ফার্স্ট স্টেজটাই প্রথমে একটু এগুলো হলো যেগুলো মানুষ ইগনোর করে দিচ্ছে, তারপরে সেকেন্ড স্টেজ তো পুরোই অ্যাসিমটোমেটিক আসছে। থার্ড স্টেজ তখন এডস ডেভেলপ করে গেছে, অ্যাডভান্স স্টেজ অফ এইচআইভি ইনফেকশন, যখন এডস ডেভেলপ করে গেছে। এখানে কি কি আসবে না, বিং টায়ার্ড অল দ্য টাইম, সোলেন নিম্ফ নোড ইন গ্রয়েন অ্যান্ড নেক। এই গ্রয়েন জানো তো কি? আচ্ছা, ফিভার দ্যাট লাস্ট ফর মোর দ্যান 10 days, জ্বর সারছে না, 10 দিনের ওপর জ্বর আছে, নাইট সোয়েটিং, রাত্রেবেলা খুব ঘাম দিচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো টিউবারকুলোসিসেরও সাইন। হ্যাঁ, আনএক্সপ্লেইনড ওয়েট লস, পার্পলি স্পট অন ইয়োর স্কিন দ্যাট ডু নট গো অ্যাওয়ে, মানে গায়েতে এরকম পার্পলি স্পট হয়েছে। শর্টনেস অফ ব্রেথ, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, সিভিয়ার লং লাস্টিং ডায়রিয়া, ডায়রিয়া হয়েছে কিছুতেই সারছে না, কোনো ওষুধেই কমছে না। ইস্ট ইনফেকশন ইন মাউথ, থ্রোট অ্যান্ড ভ্যাজাইনা। আর ব্রুশিং, আর ব্লিডিং ইউ কান্ট এক্সপ্লেন, মানে যে কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না এবং ব্লিডিংকে এক্সপ্লেনও করা যাচ্ছে না যে এইটার কারণে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য তো এইগুলো, এই সাইনগুলো আমার এডস স্টেজে, মানে যেখানে থার্ড স্টেজ সেই স্টেজটায় হবে। আচ্ছা, আর থাকে কমপ্লিকেশন। কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ইস্ট ইনফেকশন, ক্যান্ডিডা। হ্যাঁ, ক্যান্ডিডিয়াসিস, টাংটা দেখো, ঠিক আছে, এটা ক্যান্ডিডিয়াসিস। এরকম দেখবে এমনি পেশেন্টও পাবে। হ্যাঁ, টিউবারকুলোসিস, সাইটোমেগালোভাইরাস ইনফেকশন, ক্যান্ডিডিয়াসিস, ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, ক্রিপ্টোস্পোরিডিওসিস, ক্যাপোসিস সার্কোমা, লিম্ফোমা, ওয়েস্টিং সিন্ড্রোম, নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন অ্যান্ড কিডনি ডিজিজ। দিস আর দ্য কমপ্লিকেশন। তো শর্ট নোট আসতে পারে যে এইচআইভি কমপ্লিকেশনস, তাহলে এইগুলো লিখতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেশন, মানে একটা এডস পেশেন্টের, মানে থার্ড স্টেজে চলে গেছে এডস পেশেন্ট, তার কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে। তো এগুলো বা অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, মানে এই ইনফেকশনগুলো তারা আসতে পারে। ঠিক আছে, থার্ড স্টেজে। আর ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন বললে তখন এইটা লিখতে হবে যে স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3। এটা হচ্ছে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন আর কমপ্লিকেশনস। নেক্সট হচ্ছে ইমিউনোলজি অফ দ্য এডস। কি হয় না, CD4 কাউন্টটা কমে যায়। দ্য CD4 টি হেল্পার লিম্ফোসাইটস আর ডিক্রিজড ইন নাম্বার লিডিং টু ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি। এটাই ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিটা করে। সিন্স টি হেল্পার সেলস play a pivotal role in the immunological system, their deficiency will lead to suppression of the almost all the immunological effectors. তাহলে মেন কি হচ্ছে, এডসের এতগুলো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন বা এই জিনিসটা হওয়ার কারণ কি, ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে কি জন্য না, CD4 কাউন্টটা কমে যাচ্ছে। CD4 হচ্ছে টি হেল্পার লিম্ফোসাইটস। হ্যাঁ, এই কাউন্টটা কমে যাচ্ছে। তাহলে টি হেল্পার অর CD4 কাউন্ট ইজ লেস দেন 400 per cubic millimeter in blood. নর্মাল কাউন্ট হচ্ছে 400 বা তার উপরে, আর এখানে এডস পেশেন্টের কি হচ্ছে লেস দেন 400। When all the effector mechanisms of immunity are thus paralyzed, opportunistic pathogen get entry into the body. Macrophages and the monocytes act as the reservoir of the HIV infection. তাহলে এইচআইভি ইনফেকশনটা যে বডিতে 10 বছর 15 বছর থাকছে, কোথায় থাকছে না, এই ম্যাক্রোফেজ আর মনোসাইটের মধ্যে। ঠিক আছে, reservoir of the HIV infection. Next, lab diagnosis of HIV infection. Screening test. Screening test কি দিয়ে করব না, ELISA, 2 to 3 hours লাগছে। Rapid test,
আর একটা হয় র্যাপিড টেস্ট, যেটা মিনিটের ঘরে টাইম লাগছে। স্ক্রিনিং টেস্ট, আচ্ছা কখন স্ক্রিনিং করা হয় বলো তো? যে কোনো বড় সার্জারি করা হচ্ছে পেশেন্টের, HIV-1 HIV-2 স্ক্রিনিংয়ে দেওয়া হয়। সেরোলজির মধ্যে HIV-1-2 মাস্ট। পেশেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন মানে ব্লাড ডোনেট করবে, হ্যাঁ, তখনও কিন্তু তার সেরোলজি টেস্ট করা হয়, তার সঙ্গে এই HIV-1-2ও দেখা হয়। আর কার দেখা হয়? প্রেগনেন্ট লেডি, কম্পালসারি স্ক্রিনিং, হ্যাঁ, HIV-1-2 দেখে নেওয়া হয় যে প্রেগনেন্সিতে মানে সে ইনফেক্টেড কিনা, কারণ তাহলে বাচ্চা হতে পারে, সেই জন্য প্রিকশন নেব, তার নর্মাল ডেলিভারি যাতে না হয়, তার যাতে সিজারিয়ান সেকশন করা হয়, যাতে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন প্লাসেন্টা দিয়ে না হয়, সেটা দেখে নেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো এই পেশেন্টদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রে বা সার্জারির ক্ষেত্রে বা প্রেগনেন্ট লেডির ক্ষেত্রে বা অনেক সময় বিফোর ম্যারেজ, হ্যাঁ, দেখে নেওয়া উচিত। আচ্ছা, ফলস নেগেটিভ রেজাল্ট। আচ্ছা, এখানে আর একটা কি বললাম তো, ফার্স্টে যে উইন্ডো পিরিয়ডে কি হচ্ছে, ইউজুয়ালি ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না, তখন তার মানে ফলস নেগেটিভ। অ্যাকচুয়ালি তুমি HIV পজিটিভ, বাট সেই সময় ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না, তাহলে সেটা কি শো করছে? নেগেটিভ রেজাল্ট। তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি? ফলস নেগেটিভ। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফলস পজিটিভ টেস্ট, অ্যান্টিবডি এগেনস্ট অনলি ওয়ান অ্যান্টিজেন GP120 is being tested, so there is probability of false result. শুধু আমরা অ্যান্টিবডি এগেনস্ট GP120 যদি ডিটেক্ট করি, সেক্ষেত্রে ফলস পজিটিভ হওয়ার চান্স আছে। আচ্ছা, ফলস পজিটিভ মানে ফলসলি পজিটিভ দেখাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট পজিটিভ নয় কিন্তু পজিটিভ দেখাচ্ছে, তার মানে ফলস পজিটিভ। এটা কখন না, শুধু একটাই অ্যান্টিজেন টেস্ট করছি, হতে পারে তার আর কিছু নেই, GP120 অন্য কোনো ভাইরাল ইনফেকশন থেকে এসছে। আচ্ছা, আর একটা টেস্ট হচ্ছে ইমিউনোব্লট, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং, হ্যাঁ, টু ডিটেক্ট দ্য প্রোটিন ইন এ মিক্সচার। আচ্ছা, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং তাহলে কি জন্য করা হয়? প্রোটিনকে ডিটেক্ট করবার জন্য। এটা MCQতে আসতে পারে, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং ফর প্রোটিন। হ্যাঁ, ডিটেকশন অফ P24 antigen useful in equivocal western blot results to detect the infection during the window period. Disadvantage কি না, expensive, negative test does not rule out the infection and poorly quantifiable. হ্যাঁ, তাহলে P24 এটাকে আমরা উইন্ডো পিরিয়ডে ডিটেক্ট করব। প্রোভাইরাল ডিএনএ আর HIV ডিএনএ PCR পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন যদি করি, যার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে 95%, স্পেসিফিসিটি 97%। সেন্সিটিভিটি কখন কাকে বলে না, আমরা মানে একটা টেস্টকে 95% সেন্সিটিভিটি বলছে, তার মানে হচ্ছে যে যখন টেস্ট মানে পেশেন্টের ট্রুলি ডিজিজটা আছে, ট্রু পজিটিভ কতটা ডিটেক্ট করতে পারছে, মানে এই PCR টেস্টটা 95% সেন্সিটিভিটি, মানে হচ্ছে 100 জনে যদি 100 জনের মধ্যে এই টেস্টটা করা হয়, 95 জনকেই মানে 100 জন পজিটিভের মধ্যে যদি করা হয়, 95 জন পজিটিভই কিন্তু পজিটিভ রেজাল্ট দেবে। মানে সেন্সিটিভিটি মানে হচ্ছে যে হাউ মানে এবিলিটি অফ দ্য টেস্ট টু ডিটেক্ট দ্য ট্রু পজিটিভ, যার ডিজিজ আছে তাকে ট্রুলি ডিটেক্ট করতে পারছে কিনা। আর স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে যে এবিলিটি অফ দ্য টেস্ট টু ডিটেক্ট দ্য ট্রু নেগেটিভ, মানে আমার নেই তো আমাকে নেগেটিভই দেখাবে, সেটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি। মানে ফলস পজিটিভ দেখিয়ে দেবে না যে আমার নেই অথচ টেস্টটা দেখাচ্ছে পজিটিভ, এরকম হবে না। তো স্পেসিফিসিটি কত? 97%, মানে ট্রুলি নেগেটিভ কেসগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারছে 97%, যার নেই তাকে নেগেটিভই দেখাবে। তাহলে যে কোনো টেস্টের আমাদের সেন্সিটিভিটি আর স্পেসিফিসিটি খুব বেশি হতে হয়, তাই তো? কোনো একটা টেস্ট ভালো বা মন্দ আমি কি করে বুঝবো? ইজ ইট গুড অর ব্যাড? সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি উইল বি মোর দ্যান 95%, মানে ট্রুটাকে ট্রুই দেখাচ্ছে, পজিটিভকে পজিটিভই দেখাচ্ছে, নেগেটিভকে নেগেটিভই দেখাচ্ছে। ডায়াগনোসিস ডিউরিং উইন্ডো পিরিয়ড, প্রোভাইরাল ডিএনএ অ্যান্ড ইনডিটারমিনেট ওয়েস্টার্ন ব্লট রেজাল্টস, এই জায়গাগুলোতে আমরা PCR করব, অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন HIV-1 and 2। নেক্সট হচ্ছে ল্যাব ডায়াগনোসিস অফ HIV ইনফেকশন। আর একটা টেস্ট হয় নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টিং, amplification and detection of one or more specific target sequences
located in specific HIV genes, GAG, POL, ENV. Detection limit is 200 to 400 copies per ml. By this stage, window period is shortened to less than 2 weeks. তাহলে এই টেস্টটা আমরা P24টাকে উইন্ডো পিরিয়ডে পেশেন্টকে ডিটেক্ট করবার জন্য ইউজ করছি, কিন্তু এই ন্যাট নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টিং এর ক্যাপাবিলিটি ওর লেস দেন 2 উইক্সে নামিয়ে দিয়েছে উইন্ডো পিরিয়ডটাকে। মানে এখন পেশেন্ট নিজে যদি ভাবে যে এইচআইভি, মানে সে নিজে জানে যে সে এসটিডি হয়েছে তার, তো সে যদি ভাবে তো লেস দেন 2 উইক্সের মধ্যে সে যদি ন্যাটের টেস্ট করে, নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টিং, তো ডিজিজ আছে কিনা ধরে নিতে পারবে। Critical because during the early state of infection, people with HIV can be 30 times more infectious. যখন পেশেন্ট HIV জাস্ট ইনফেকশন হয়েছে, ও কিন্তু 30 টাইম মোর ইনফেকশিয়াস, মানে ইনফেকশন ছড়ানোর জন্য কিন্তু মানে প্রবাবিলিটিটা খুব বেশি থাকে যখন তার প্রথম দিকে ইনফেকশন হয়েছে। এইড স্টেজে গিয়ে তো যে কোনো ইনফেকশন তাকে অ্যাটাক করবে, সে মরবে, কিন্তু প্রথম দিকে যখন সে নিজেও জানে না যে সে ইনফেক্টেড, তখন সে ভীষণ ইনফেকশিয়াস, মানে ইনফেকশনটা ছড়াবে সে বেশি। নেক্সট আর একটা আছে রিয়েল টাইম পিসিআর, নাম্বার অফ এইচআইভি পার্টিকেলস ইন ব্লাড, এটা কাউন্ট করা যায়। কোয়ান্টিটেশন অফ দ্য এইচআইভি আরএনএ ইন প্লাজমা, ফ্রি ভাইরাল লোড assay, helpful for monitoring the progression of the disease and efficacy of antiretroviral therapy. A value less than 5,000 copies per ml of blood has good prognosis, while a count more than 1 lakh per ml means very bad prognosis. রিয়েল টাইম পিসিআর এটা এক ধরনের পিসিআর যেখানে টাইমটাকে শুদ্ধ ক্যালকুলেট করা হচ্ছে। এখানে কি হয়, এটা প্রগনোসিসের জন্য আমরা ইউজ করব। পেশেন্ট এইডস ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, এখন তার অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। থেরাপিতে সে কেমন রেসপন্স করছে, প্রগনোসিসটা কেমন, সেটা দেখার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর করা হয়। কারণ তখন আমরা কি দেখি, ভাইরাল লোডটা কত। ভাইরাল লোড যদি 500 কপিস পার ml অফ ব্লাড থাকে বা তার কম থাকে, তাহলে আমরা বলবো যে গুড প্রগনোসিস। আর যদি ভাইরাল কপিস মোর দ্যান 1 লাখ পার ml হলে বলবো ব্যাড প্রগনোসিস। তাহলে এটা প্রগনোসিসের জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর করা হয়। টি হেল্পার সেল কাউন্ট, হ্যাঁ, মানে CD4 কাউন্ট নর্মাল লেভেল থাকছে মোর দ্যান 400, এইডস পেশেন্টে বিলো 300। As the disease progress, the helper cell count is correspondingly lowered and below 200 per cubic millimeter, bad prognosis. মানে CD4 কাউন্টটা নর্মাল হচ্ছে 400, এইডস পেশেন্টে আস্তে আস্তে এটা কমতে কমতে 300 নিচে বা আরও নিচে 200 নিচে, তখন ব্যাড প্রগনোসিস বলবো। CD4 কাউন্ট এটাও দেখা হয় বাই ফ্লো সাইটোমেট্রি। তাহলে ডায়াগনোসিস কি হলো, অ্যান্টিবডিজ ডিটেকশন টেস্ট, টেস্টিং অফ আদার ইনফেকশন, CD4 কাউন্ট, ভাইরাল লোড যেটা পিসিআর বাই রিয়েল টাইম পিসিআর দিয়ে করা হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স টেস্ট আর ট্রপিজম টেস্টিং। এটাও এই প্রগনোসিসের ক্ষেত্রে মানে ডিজিজে মানে ট্রিটমেন্টে কেমন রেসপন্স করছে সেই জন্য ট্রপিজমটা দেখা হয়। মানে ধরো তুমি ভেবেছো পেশেন্টের HIV-1 হয়েছে, একটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছো, পরে দেখছো যে ঠিকমতো ট্রিটমেন্টে রেসপন্স করছে না, তখন ট্রপিজম টেস্ট করে দেখা গেল যে না অন্যটা আছে, তাহলে সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট পলিসি চেঞ্জ করতে হবে। কি কি ড্রাগস আছে, আচ্ছা, a combination of drugs, highly active antiretroviral therapy, HAART, heart therapy for AIDS, ওকে, এটা একটা শর্ট নোট দিতে পারে, হার্ট থেরাপি বা শুধু হার্ট লিখে দিল HAART, হার্ট, তাহলে কি ফুল ফর্মটা, হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি। কতগুলো টাইপের মেডিসিনস আছে, গ্রুপ অফ মেডিসিনস আছে, কি কি টাইপ না, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটার, এনজাইম পড়েছি রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, তার ইনহিবিটার, হ্যাঁ, অর নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ। এর মধ্যে কারা পড়ছে, জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, অ্যাবাকাভির, স্ট্যাভুডিন, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সবগুলো লাগবে না, কোনগুলো লাগবে, আচ্ছা এগুলোর আবার কোড নেম আছে। হ্যাঁ, যেমন ধরো জিডোভুডিন না লিখে AZT দিল, তার মানে হচ্ছে জিডোভুডিন। হ্যাঁ, DDI এই যে ডিডানোসিন অর, হ্যাঁ ডিডানোসিন, D4T স্ট্যাভুডিন, 3TC ল্যামিভুডিন, অ্যাবাকাভির। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটার।
একটা গ্রুপ। সেকেন্ড গ্রুপ কি, রিভার ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটরের মধ্যেই নন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ, এর মধ্যে কি ইম্পর্টেন্ট, নেভিরাপিন, এফাভিরেন্স। থার্ড গ্রুপ প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর, এর মধ্যে কি সব নাভির দেওয়া, স্যাকুইনাভির, রিটোনাভির, ইন্ডিনাভির, নেলফিনাভির। প্রোটিয়েজটা কি করছে, ফাইনাল অ্যাসেম্বলিটা করছে, তাই তো আমরা প্যাথোজেনেসিসটাতে দেখলাম প্রোটিয়েজটা লাস্টে ফাইনাল অ্যাসেম্বলি, দে ব্লক দ্য ফাইনাল অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড প্যাকেজ অফ দ্য এইচআইভি পার্টিকলস। এর মধ্যে কোন ড্রাগগুলো রয়েছে, স্যাকুইনাভির, রিটোনাভির, ইন্ডিনাভির, নেলফিনাভির। কম্বিনেশন অফ ট্রিটমেন্ট, ড্রাগ থেরাপি ইউজ করা হয়, মানে জাস্ট একটা টাইপ দিয়ে ইউজ করা হচ্ছে না, এই তিনটি টাইপের কম্বিনেশন ইউজ করা হয়। কম্বিনেশন অফ ড্রাগ থেরাপি যেটাকে বলা হচ্ছে হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, হার্ট will reduce the virus load and the life of the patient can be extended indefinitely. ঠিক আছে, নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ওগুলো তো গেল মেডিসিন। নন ফার্মাকোলজিক্যালের মধ্যে কি কি পড়ছে, মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশনটাকে আটকানোর জন্য ইলেকটিভ সিজারিয়ান ডেলিভারি বিফোর দ্য অনসেট অফ লেবারে আমি পেশেন্টকে যেতেই দেবো না, তার আগে আমি সিজারিয়ান সেকশন করে দেবো, ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন। হ্যাঁ, ইলেকটিভ মানে আমি নিজে ঠিক করছি যে পেশেন্টের হয়তো নেক্সট উইকে ডেট আছে, আমি তার আগের উইকে একটা ডেট ধরে আমি সিজারিয়ান সেকশন করে দেবো। অ্যাভয়েডেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং বাই এইচআইভি ইনফেক্টেড মাদার টু বেবি, অ্যাভয়েড আনপ্রোটেক্টেড সেক্স, ওকে, আর ডিসপোজ কন্টামিনেটেড নিডল উইথ এইচআইভি। আচ্ছা, এই যে ট্রিটমেন্ট অ্যালগোরিদমটা দেখো, ট্রিটমেন্টটা ন্যাকো হচ্ছে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, ন্যাকো গাইডলাইন ফর এইচআইভি ইনফেকশন, ন্যাকোর গাইডলাইন আছে এইচআইভি ইনফেকশনের ট্রিটমেন্টের জন্য। কি না, রেজিমেন্টগুলো 1A 2A। কখন আমরা কোনটা ইউজ করব, দেখো তিনটে দাগের কম্বিনেশন আছে, জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, নেভিরাপিন, অথবা টেনোফাভির, ল্যামিভুডিন, নেভিরাপিন, হ্যাঁ, অথবা জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, এভাভিরেন্স, অর টেনোফাভির, ল্যামিভুডিন, এভাভিরেন্স। তাহলে হিমোগ্লোবিন যখন 9 mg/dl থাকছে, মানে হিমোগ্লোবিন 9 এর বেশি, পেশেন্ট নট অন এটিটি মানে অ্যান্টি টিউবারকুলার থেরাপি, পেশেন্টের টিউবারকুলোসিস হয়নি, পেশেন্ট টিবি ড্রাগের ওপর নেই, টিবিরও তো একটা ড্রাগ থেরাপি থাকে, তো পেশেন্ট নট অন এটিটি, হিমোগ্লোবিন 9 এর বেশি আছে, তখন আমি রেজিমেন 1 ফলো করব, জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, নেভিরাপিন। হিমোগ্লোবিন লেস দ্যান 9 mg/dl অ্যান্ড নট অন এটিটি, মানে হিমোগ্লোবিন যদি 9 এর বেশি থাকে 1, 9 এর কম থাকলে 1A। 1A তে কি চেঞ্জ হচ্ছে, শুধু জিডোভুডিনের জায়গায় টেনোফাভির এসছে, টেনোফাভির। আর 2 নম্বর রেজিনে পেশেন্ট যদি এটিটির ওপরে থাকে, অন এটিটি, এখানে হিমোগ্লোবিন যদি 9 এর বেশি হয় তখন আমি 2টা ইউজ করব, মানে জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, এভাভিরেন্স। আর যদি হিমোগ্লোবিন 9 এর কম হয় তখন আমি টেনোফাভির, ল্যামিভুডিন, এভাভিরেন্স। মানে যদি এটিটিতে থাকে তখন আর নেভিরাপিনটা ইউজ করছি না, তার বদলে এভাভিরেন্স ইউজ করছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের হার্ট থেরাপির রেজিমেন্টটা। আচ্ছা, এখানে কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট দেওয়া হয়েছে কমন ডাকগুলোর, যেমন ধরো জিডোভুডিনের NRTI। আচ্ছা, শুধু এগুলোও না, এরকম ভাবে ধরো NRTI বলে 3টে দিয়ে দিল, মানে MCQ এর মধ্যে পড়তে পারে, NRTI, NNRTI। NNRTI হচ্ছে নন নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর, আর NRTI এগুলো হচ্ছে খুব কমন মানে অ্যাব্রিভিয়েশন, তো এগুলো ইউজ করা হয়। শুধু ধরো দিয়ে দিল NRTI শর্ট নোট, তো তখন অ্যাটলিস্ট ওইটা লিখতে হবে যে নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর ইউজড ইন হার্ট থেরাপি অফ এইডস, দেয়ার এক্সাম্পল হচ্ছে জিডোভুডিন, ল্যামিভুডিন, হ্যাঁ, এগুলো লিখলে। মোড অফ অ্যাকশন কি, ইনহিবিট দ্য ভাইরাল রেপ্লিকেশন বাই ইনহিবিটিং দ্য এনজাইম সাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। ডোজ তোমাদের দরকার নেই। অ্যাডভার্স এফেক্ট নশিয়া, ভমিটিং, হেডেক, ফ্যাটিক আর মাসেল পেন। নেক্সট জিডোভুডিন, আমরা ল্যামিভুডিনটা দেখি, এটাও NRTI, একই, জিআই ডিস্টারবেন্স, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, হেপাটাইটিস, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্ট। এফাভিরেন্স দেখো, এটা হচ্ছে NNRTI, নন নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর, ইনহিবিট দ্য ভাইরাল রেপ্লিকেশন বাই ইনহিবিটিং দ্য এনজাইম নন নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। এখানে অ্যাডভার্স এফেক্ট কি, সিএনএস ডিস্টারবেন্সেস, র্যাশেস, হেপাটাইটিস, হাইপারলিপিডিমিয়া, টেরাটোজেনিসিটি। এই টেরাটোজেনিসিটি মানে জানিস, টেরাটোজেনিসিটি বাচ্চার মানে
মানে কিছু ওষুধ করে টেরাটোজেনিসিটি, মানে বার্থ ডিফেক্ট নিয়েই বাচ্চা জন্মাচ্ছে, ঠিক আছে। মানে ধরো প্রেগনেন্ট ওম্যানকে তুমি এই ওষুধ যদি দাও, তাহলে বাচ্চা যেটা জন্মাবে সেটা কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু ও ডিফেক্ট নিয়ে জন্মাবে, টেরাটোজেনিসিটি ডেভেলপ করছে এফাভিরেন্স এই ওষুধটা। কিন্তু বলবে যে তাহলে এগুলো কেন ইউজ করা হচ্ছে? যখন দেখা যাচ্ছে যে না লাইফ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, তখন এটা মানে এগুলো খুবই কসাসলি ইউজ করতে হয়, ভুল করা চলে না, হ্যাঁ, এবং খুব দেখে করে সেইভাবে ইউজ করতে হয়। কারণ এখানে কিন্তু যদি হ্যাঁ টেরাটোজেনিসিটির চান্স থাকছে যদি মা প্রেগনেন্ট লেডি এই ওষুধটা খায় সেক্ষেত্রে। বাকিগুলো তো না হয় হাইপার সিএনএস ডিস্টারবেন্স, র্যাশ, হেপাটাইটিস, হাইপারলিপিডিমিয়া, এগুলো মাদারের হচ্ছে, টেরাটোজেনিসিটিটা বেবির হচ্ছে। আচ্ছা, নেভিরাপিনের দেখো র্যাশ, হেপাটাইটিস, জিআই ডিস্টারবেন্স, নিউট্রোপেনিয়া। আর নিউট্রোপেনিয়া মানে কি? নিউট্রোফিল কম থাকছে, নিউট্রোপেনিয়া, পেনিয়া মানে কম, হ্যাঁ, ফিভার। আর আমরা কি দেখবো না, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, বাকিগুলোর অতটা দরকার নেই। প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর, প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরের মধ্যে অ্যাডভার্স এফেক্টগুলো কি? ডায়রিয়া, হাইপারলিপিডিমিয়া, নশিয়া, র্যাশেস আর ইনক্রিজ এএলটি লেভেল। প্রিভেনশন কিভাবে করব? সিন্স দ্য মেজর মেথড অফ ট্রান্সমিশন ইজ sexual contact, avoidance of extramarital relationship will stop the spread. Okay, all the blood samples should be tested for the presence of HIV antibodies before transfusion. All surgical instruments should be properly sterilized. Disposable syringe and needles are to be used and destroyed immediately after use. Boiling for 10 minutes will inactivate the virus. Ordinary autoclaving at 120 degrees centigrade for 20 minutes is effective to sterilize instrument and gloves. অটোক্লেভিং হচ্ছে একটা স্টেরিলাইজেশনের প্রসেস, যেখানে 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 20 মিনিট ধরে ফোটালে আর কি স্টেরিলাইজেশন হয়ে যায় ইনস্ট্রুমেন্টের গ্লাভসগুলো। আর ব্লাড স্পিলস ক্যান বি ডিকন্টামিনেটেড বাই ওয়াশিং উইথ 1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন কন্টেনিং 10,000 ppm ক্লোরিন। এগুলো হচ্ছে প্রিভেনশন অফ এইডস অর HIV ইনফেকশন।